एत्यर्थेन नमस्कारः आक्षिप्यते इतां तस्मिन् प्रणदयित गन्धते इति जयतीति पदेन नमस्कारः आक्षेपात् लभ्यते तेन च नमस्कारात्मकम् इदं मङ्गलपद्यम् इति सूचितमस्ति। ततः परम् इह अभिधेयं सप्रयोजनमित्याह। यत् अभिधेयं वर्तते वक्तव्यमस्ति तद् काव्यं सप्रयोजनं प्रयोजनयुक्तं चेत् इदं व्यर्थमेव भवति। इदं कार्यं व्यर्थं भवेत् प्रयोजनं विना प्रवृत्तिः व्यर्थाय भवेत् इति कृत्वा सप्रयोजनमित्याह। काव्यं तावत् प्रयोजनयुक्तम्। कानि कानि प्रयोजनानि भवन्ति काव्यस्य? काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शुभेतरहृदये कान्तासंविदतयोपदेशयुजे। तर्हि यशःप्रभृति प्रयोजनानि वर्तन्ते इति पठितम्। अस्तु उच्यते यशः लभ्यते अर्थः प्राप्यते तर्हि तत्र प्रमाणं किमपि अस्ति वा? एवम् इदं सर्वं लभ्यते अहं वदामि मत्सकाशे सहस्रं दीयतां भवतां कृते पुण्यं लभ्यते भवतां कृते किं क्षेमः प्राप्यते भवतां गृहे सर्वं सुकरं भवति इत्येतत् चेत् दीयते वा? पश्यतु अयं तावत् तथा दरिद्रः आसीत् मम सकाशे सहस्रं दत्तवान् दिनद्वये तस्य इदं जातं गृहे तावत् तथा सौकर्यं जातं पृच्छतु तम् इति एवं खलु अड्जस्ट्मेण्ट् क्रियते। कश्चन रोगी आगच्छति तर्हि रोगिणः सकाशे अयं वैद्यः पृच्छति गतसप्ताहे गतपर्याये भवान् कथम् आसीः? यदि सः वदति अहम् आगमनं कर्तुमपि आगन्तुमपि अशक्तः आसं मम पादौ एवम् आस्ताम् इदानीं कथं वर्तते? इदानीं तु अहमेव आगतवान् अस्मि सहायकः कोऽपि नापेक्षितः एवं वदति खलु। कुतः एवं वक्तुं सः प्रेरयति? किञ्चित् प्रमाणम् अपेक्षते। एतादृश औषधेन अयं रोगः अपगच्छति इति केवलं वैद्यकः वदति चेत् तावता अस्माकं विश्वासो न जायते। तर्हि कश्चन अनुभोक्ता यः भवति तस्य वचसि अस्माकं विश्वासः जायते। तद्वत् अस्माभिः उच्यते काव्यं पठित्वा यशः लभ्यते अर्थः सर्वं लभ्यते। इति वस्तुतः चिन्तयतु दृष्टादृष्टफलहेतुकत्वात् इति उच्यते। तर्हि दृष्टफलानि अदृष्टफलानि सर्वाण्यपि प्रायशः चतुर्वर्गफलप्राप्तिः इति उच्यते तत्र। तर्हि चतुर्वर्गः नाम धर्म अर्थ काम मोक्ष। भोः इदमेव खलु मनुष्यस्य प्रथमलक्ष्यं भवति पुरुषार्थचतुष्टयम् इति उच्यते। तर्हि धर्मार्थकाममोक्षाः यदि लभ्यन्ते काव्यात् तर्हि अन्यत् किम् अपेक्षते लोके? तर्हि इहलोके यशः लभ्यते अर्थः प्राप्यते अरोगः लभ्यते व्यवहारः ज्ञायते एवं परमानन्दः अनुभूयते एवं सर्वाणि प्रयोजनानि भवन्ति इति केवलम् उच्यते चेत् अन्यः वदेत् सार् इदं सर्वं किं काव्यं पठित्वा काव्यं कृत्वा सर्वं लभ्यते वा इति प्रश्नः स्यात्। अतः अत्र उच्यते कालिदासादीनामिव यशः। कालिदासादीनाम् इव केवलं कालिदासः अनेके कवयः केवलं काव्येनैव प्राप्त यशसः वर्तन्ते। तथा च काव्यं किञ्चित् कृत्वा तेन भट्टिः इति कश्चन अस्ति। भट्टिकाव्यं रावणवधः इति काव्यस्य नाम परन्तु भट्टिकाव्यम् अन्यत् किं न ज्ञायते। भट्टिः कः आसीत् किमपि न ज्ञायते नाम तस्य तथा अन्यत्र प्रसिद्धिः नास्ति। काव्यकरणकर्ता किञ्चित् काव्यं कृतं शास्त्रकाव्यं भवतु कालिदासः एवम् अनेके कवयः केवलं काव्येनैव प्राप्त यशसः वर्तन्ते। तर्हि कालिदासादीनाम् इति बहुवचने प्रयोगः न केवलं कालिदासस्य इतरेषामपि कवीनां यशः वर्तते। तर्हि कालिदासः सुप्रसिद्धः कविः कविकुलगुरुः इति उच्यते। तर्हि सर्वेषामपि ज्येष्ठः सर्वेषां गुरुः इति श्लाघ्यते। तादृशस्य कालिदासस्य वास्तविकतया चरित्रमपि न ज्ञायते। सः कः आसीत् कीदृशः आसीत् एवं कर्णाकर्णीतया कथाः उच्यन्ते। सः मूढः आसीत् अतः अस्ति कश्चित् भाग्यविशेषः इति पत्न्या पृष्टम् अतः पदत्रयमपि स्वीकृत्य काव्यत्रयं कृतवान्। एवं भोजराजस्य कथा उच्यते।
किं तत् श्लोकः उच्यते खलु किं भोजनं देहि राजेन्द्र दिशोपसमन्वितं मायुषञ्च चन्द्रिकाधवलं दधि एवं तत्र कथा उच्यते कालिदासः भोजराजेन दूरीकृतः नगरात् निष्कासितः इति अनन्तरं तस्य किम् अन्वेषणार्थम् एकम् उपायं कृतवान् राजा यैः श्लोकः विरच्य दीयते तेषां कृते सन्मानः दीयते इति तर्हि ब्राह्मणैः एवं पूर्वार्धः लिखितः भोजनं देहि राजेन्द्र दधिसूपसमन्वितम् उत्तरार्धस्तु लेखितं तत् असमर्थः आसन् यतः विषयः नास्ति सर्वं लिखितं भोजनं देहि यत् पृष्टं पृष्टं तर्हि कीदृशं भोजनं दधिसूपसमन्वितम् इति तावता तृप्ताः तर्हि तदनन्तरं किं लेखनीयं श्लोके यदि ते अतीव मूढाः आसन् किं कर्तव्यता मूढाः तर्हि कालिदासः उत्तरार्धं लिखित्वा दत्तवान् भोजराजस्तु ज्ञातवान् पूर्वार्धस्य कृते 1,00,000 रूप्यकाणि दास्यामि उत्तरार्धे प्रत्यक्षरं 1,00,000 रूप्यकाणि दास्यामि इति उक्त्वा कालिदासेन विना अन्यः कोऽपि लेखितुम् असमर्थः स्यात् इति कथाः एवम् अप्रशिखा भवद्भिः यदि चित्रपरीक्षायां पठितं स्यात् तर्हि तत्र अप्रशिखा इति काचन कथा लिख्यते कालिदासः कस्यचन नाम विवादः किमुच्यते तत्र केस् आगच्छति सभामध्ये तर्हि अप्रशिखा इति उक्त्वा सः मरणं प्राप्तवान् इति दम्पती उच्यते वदतः मम पुत्रः अप्रशिखा इति उक्त्वा मरणं प्राप्तवान् इति तस्य सखा वदति इति यदा उक्तवन्तौ तदानीं कालिदासः अप्रशिख इति प्रत्येकम् अक्षरं स्वीकृत्य एकं श्लोकं रचयित्वा अयमेव तस्य वक्तुः अभिप्रायः भवतु नाम एताः कथाः सर्वाः अपि वस्तुगत्या न प्रामाणिकाः प्रमाणं न ज्ञायते नाम तस्य वासः कदा कुत्र आसीत् कस्मिन् ग्रामे सः कस्मिन् कुले उत्पन्नः सः कः कीदृशः कालः एव न ज्ञायते अनुमीयते भासात् अनन्तरं स्यात् भास किं भासस्य नाम तैः उच्यते स्वकीय किं नाटके कालिदासेन भासादयः अनेके महान्तः वर्तन्ते इति कालिदासेन उच्यते इति कृत्वा भासाद् अनन्तरं स्यात् अयं कालिदासः इति परन्तु अनेकैः कविभिः अथवा अनेकैः आचार्यैः कालिदासस्य पद्यानि उदाहृतानि भवन्ति तर्हि कालिदासीयं पद्यं तेभ्यः अपि प्राक् आगतं स्यात् नो चेत् उदाहरणं कथं दातुं शक्यते अतः कालिदासीयपद्यानि भवन्ति प्रायशः सर्वेषां किं ग्रन्थानां मध्ये तदीयं पद्यं दृश्यते इति कृत्वा कालिदासः प्राचीनः इत्यपि अनुमीयते भवतु नाम तर्हि तादृशस्य कस्यचन विदुषः केवलं सः कविः विद्वान् भवतु तदपेक्षया विद्वत् शब्दापेक्षया कविः सः आसीत् तर्हि काव्यकर्ता काव्यकरणेन यशः प्राप्तम् अस्ति कालिदासेन अनन्तरं श्रीहर्षादेः धावकादीनां धनं श्रीहर्षः इति अस्माभिः उच्यते खलु श्रीहर्षः तेन किं कृतं तेन रत्नावली इति नाटिका तत्र लिखिता इत्युक्ते श्रीहर्षेण रत्नावली इति नाटिका लिखिता इति प्रसिद्धिः अस्ति परन्तु लेखकः कः आसीत् धावकः इति कश्चन कविः सः किं कृतवान् स्वेन लिखितं किञ्चित् ग्रन्थं मम काव्यं श्रीहर्षाय प्रदाय धनं प्राप्तवान् सः दरिद्रः अतः स्वेन रचितं किञ्चित् इदानीम् अतः एव इदानीं रैट्स् स्वीक्रियते तर्हि इदं मदीयमेव इति तत्तदेव धावकः स्वकीयं किञ्चित् काव्यं श्रीहर्षाय दत्त्वा धनं स्वीकृत्य गतवान् तर्हि श्रीहर्षः किं कृतवान् प्रपस्तं श्रीहर्षविरचितं नाटु किं रत्नावली इति उपरि नाम दत्तवान् इति प्रसिद्धिः तर्हि एवम् आसीत् यतः राजानः एवम् अवर्तन्ते तैः लेखितुं समयः न लभ्यते परन्तु इच्छा तु अस्ति मया किञ्चित् काव्यं लिखितम् इति भवेत् लोके इति तर्हि ते किं कुर्वन्ति एकं कविम् आहूय काव्यं करोतु अहं धनं दास्यामि
तत्र भवन् नाम न लेखनीयम्। मया यथा लिख्यते तथा चिन्तयित्वा त्वया लेखनीयम् इति उक्त्वा धनं दत्त्वा उपरि स्टाम्प् एवं नाम प्रदाय लोके प्रसिद्धिं प्रापयन्ति। भवतु अस्तु नाम, परन्तु इदानीम् अस्माकं पक्षः कः? काव्यात् धनप्राप्तिः अस्ति वा न वा? अस्ति, तावदेव। तेन यशः लब्धं वा धावकस्य पृष्ठगत्या कोऽपि धावकं न जानन्ति, कोऽपि न जानाति। तर्हि यशः तु न प्राप्तं, परन्तु धनं तु प्राप्तमेव। अतः धावकादीनां धनं राजादिगत उचित आचार परिज्ञानं व्यवहारविदे। राजादिगत उचित परिज्ञानं, राज्ञां समीपे कथं व्यवहर्तव्यं, गुरूणां सकाशे कथं व्यवहर्तव्यम्, इदं सर्वं काव्यात् अस्माभिः ज्ञायते खलु। काव्ये एतानि पात्राणि यदा भवन्ति तदानीं तद्वारा कविः किं करोति? केवलं कथामेव न वदति, तत्र किञ्चित् व्यवहारज्ञानमपि प्रदातुं प्रयत्नं करोति। तत् पठित्वा अस्माकं मनसि कदाचित् ओ एवं भवितव्यं वा, अतः खलु एवं सूच्यते, ओदकान्तं सिग्धोजनः अनुगन्तव्यः इति किञ्चित् उक्त्वा शालिग्रामः वदति कण्वस्य सकाशे, भोः जलाशयः आगतः, तर्हि इतः परं भवद्भिः न अनुगन्तव्यं, वयं गच्छामः, भवन्तः वनं प्रति गच्छन्तु, आश्रमं प्रति गच्छन्तु। यतः सिग्धः जनः ओदकान्तम् उदकपर्यन्तम् उदकम् ओदकं, तर्हि ओदकपर्यन्तम् अनुसर्तव्यः इति अस्ति। तेन किं ज्ञायते? कोऽपि जनः प्रियजनः आगतश्चेत्, अतीव प्रीतियुक्तः जनः यदि आगतः, तर्हि गृहात् तस्य किं निर्गमनं न स्यात्, किञ्चित् दूरं गत्वा तान् प्रेषयित्वा पुनः आगन्तव्यं, सेण्ड् आफ् उच्यते खलु। तर्हि तत् कर्तव्यं, गृहे एव स्थित्वा बाय् इति न कर्तव्यम्। एर्पोर्ट् वा सेण्ट्रल् वा गत्वा बस् स्टेशन् वा गत्वा, इदानीं तथा व्यवहारः अस्ति खलु। तस्मात् प्राचीनकाले प्रायशः सर्वत्र जलाशयः भविष्यति, कूपो वा, कदाचित् तडागः भवति, कदाचित् सरः भवेत्, कदाचित् कूपः वा भवेत्। प्रतिगृहं कूपः इति भवति। कूपः ज्ञायते खलु, किणर् இருந்தாலும் ஊருக்குன்னு கிணறு இருக்கும். ஒரு 4-5 ராட்டினம் போட்டு வச்சிருப்பா, அந்த ஜனங்கள்லாம், இந்த தெரு ஜனங்கள்லாம், அந்த ஜனம் அது வரைக்குமாவது என்ன பண்ணணும், ஊர் எல்லையில அந்த கிணறு இருக்கும், இல்லை ஒரு குளம் இருக்கும், இல்லை ஏரி குட்டை ஏதோ ஒன்று, ஜலாசய பரியந்தம் அவளை கொண்டு விட்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு தர்மசாஸ்திரம். இது என்னது? சாஸ்திரங்கள்ல உள்ள விஷயம். அதனால அதை மெனக்கட்டு என்ன பண்றாரு இந்த சிஷ்யன், ஓதகாந்தம் வரணும்னு சொல்லியிருக்கு, இங்க ஜலாசயம் வந்தாச்சு, நீங்க திரும்பி போலாமே அப்படின்னு ஒரு டைலாக் எழுதுறாரு காளிதாசன். அப்ப என்ன தெரியாது? ஓஹோ, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் உண்டு. தர்மசாஸ்திரம் படிச்சு அதுல இதெல்லாம் நோண்டி பார்க்கறது நமக்கு, இதை படிக்கும் பொழுது, இந்த விஷயம் சொல்லும் பொழுது, இது வந்து தர்மசாஸ்திரம் இல்லைன்னா அப்படி எழுத மாட்டார், அப்படி சொல்ல மாட்டார். ஏன்னா பொதுவான விஷயமா சொல்றார். ஓதகாந்தம் சிக்தஹா ஜனஹா அனுசர்த்தவ்யா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதனால நீங்க வந்து ஜலாசயம் வரைக்கும் வந்தாச்சே, நீங்க ஊருக்கு போங்கோ, ஆத்துக்கு போங்கோன்னு சொல்றது அப்படிங்கும் பொழுது இங்க தர்மசாஸ்திரங்கள் இருக்கு. வினீத வேஷேன பிரவேஷ்டவ்யான்னு தபோவனானி நாம அப்படிங்கிறார் ராஜா இல்லையா. முதல்ல சாரதி வந்து அந்த ஆசிரமத்துக்கு வந்த உடனே என்னுடைய அந்த கவச்ச குண்டலங்கள்லாம் கழட்டி, இல்லையா, வேட்டைக்காக வந்திருக்காரு, எல்லாம் போட்டுருப்பார். ஏதாவது பிராணிகள்லாம் அட்டாக் பண்ணா என்ன பண்றது, அதெல்லாம் போட்டுன்னு இருக்கார். ஆனா இப்போ வந்து கண்வருடைய ஆசிரமத்துக்குள்ள பிரவேசம் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது என்ன நினைக்கிறார், அந்த ஆவரணங்கள்லாம் போட்டு போக வேண்டாம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் கழட்டி அந்த தேர்லயே வைக்கிறார். அப்போ சொல்றான் ராஜா அப்படின்னு காளிதாசன் மெனக்கட்டு எழுதுறார். என்ன எழுதுறார்? வினீத வேஷேன பிரவேஷ்டவ்யான் தபோவனானி நாம். ஸோ தபோவனங்கள், ரிஷிகள் இருக்கக்கூடிய இடம், பெரிவா இருக்கக்கூடிய இடம், ஆசிரமங்கள், சன்னியாசிகள் இருக்கக்கூடிய இடத்தெல்லாம், கோவிலுக்கு கோவிங்கெல்லாம் வினயத்தோட போகணும், ஆடம்பரத்தோட போகக்கூடாது. ஆனால் ராஜாவாக இருந்தாலும் ராஜ வேஷங்கள்லாம் கலந்துட்டு சாமானிய மனுஷனாக போனான் அப்படின்னு அந்த ஒரு வாக்கியத்தை எழுதும் பொழுது நமக்கு விவகாரங்கள்லாம் தெரியும். சரியா? அது கேட்டதே விவகாரம் எப்படி தெரியும்? விவகாரம் இந்த மாதிரி காவியங்கள்ல அங்கங்க புதுரிகி பரிபூயத்தே அப்படிங்கிறது. நீ ரொம்ப சாஃப்டா இருந்தோம்னா என்ன பண்ணுவா? அவமானப்படுத்துவோம். யாருமே எங்கேயுமே சரி, எங்க நம்மளுடைய சாஃப்ட்னஸ் நம்ம காண்பிக்கிறோமோ அங்க என்ன ஆகும்? நமக்கு அவமானம் ஏற்படும். புதுரிகி பரிபூயத்தை அதான் இல்லையா? படாட்டோப்போ பயங்கரா. பாம்பு இருக்கே, விஷம் இருக்கோ இல்லையோ, என்ன பண்ணுவோம்? அது சீரித்துனா போடும், பயந்துரும். அது விஷப்பாம்பா இல்லை விஷம் இல்லாத பாம்பாலும் பார்க்க கூட டைம் கிடையாது.
நம்ம பக்கத்துல போன ஒரு சிரிச்சுன்னா நம்ம பயந்து ஓடி வந்துருவோம். உடனே என்ன பண்ணுவோம், அது டக்குனு அப்படியே நெளிஞ்சு ஓடி போய் ஒளிஞ்சிடும். அது என்ன பாம்பு, அது விஷமுள்ள பாம்பா, அது விஷம் பல்லு புடிங்கிற பாம்பா இருந்தாலும் சீர் நமக்கு என்ன ஆகும், பயம் வருமா வராதா இல்லையா? ஸோ பொட்டாட்டோ வேணும். நீ மிருதுவா இருந்த, சாஃப்ட்டா இருந்த அப்படின்னால என்ன ஆகும், அப்பமா நம்ம கண்டுக்க மாட்டான். 4 பேர் மதிப்பான். உன்னை ரொம்ப சாதுவா இருந்து வச்சுக்கோ, மதிக்க மாட்டான். லோக விஷயம். சரியா? அப்படியும் நான் சாதுவா இருக்கேன் அப்படின்னா அது வேற விஷயம். அது உத்தம குணம். ஆனால் சாமானிய குணங்கள் வரும்பொழுது உங்களுக்கு விஷயம் இருக்கோ இல்லையோ என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் பொட்டாட்டோக்கும் வேணும். அது இல்லாம சாதுவா இருக்கும் அப்படின்னா அபமானங்களையும் நம்ம தாங்கிக்கூடிய சக்தியோட இருக்கும். இப்போ சாதுவா வச்சுக்கோ, நாட்டு கண்டுக்க மாட்டான். கண்டுக்கல அப்படின்னா சார் என்ன சார் இது, அவரை கண்டுக்கிறான் என்ன கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு வருத்தப்படக்கூடாது. அந்த புத்தி இருந்ததுனால் சாதுவா இருக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனால் நம்மளையும் கண்டுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் அப்படியே அப்படின்னு நம்ம இருக்கணும், காமிச்சிக்கணும் இல்லையா? அப்படின்னா சும்மா 4 பேர் காமிச்சு 100 பேர் ஒரு மீட்டிங் உடனே எழுந்தா கேள்வி கேட்கணும். சம்பந்தமே இருக்காது. என்ன கேள்வி கேட்பான், எதுக்காக கேட்கறேன்னா அவன் மீட்டிங்ல இருக்கான்னு தெரிய வேண்டாமா? 100 பேரா வந்து உட்கார்ந்து எழுந்து போறதா? ஒரு மீட்டிங் கூப்பிட்றா, எல்லாரும் கூப்பிட்டுருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவான், எழுந்து ஏதாவது ஒன்று கேட்பான், சார் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு விஷயம் கேட்பான். இப்பதான் சார் ஆன்சர் சொன்னேன், அவர் கேட்டார் அதே தானே உங்களுக்கும் அப்படின்னு. ரைட், அதுதான். இவன் எதுக்காக எழுந்து நிற்கிறான், இருக்கேன்னு தெரியணுமே 99 பேருக்கும் இல்லையா? அப்படிங்கிறதுக்காக இது வந்து வேண்டியிருக்கு. இல்லையே நான் என்ன பண்ணுவான், கண்டுக்க மாட்டேன். 80 பேர் எப்படி வந்தான், வந்தான் போனான், சாப்பிட்டான் போனான், மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணா 80 பேர் யார் வந்தாலும் தெரியாது. அந்த 10 பேர் மட்டும் என்ன ஆகும், ஏன்னா அந்த 10 பேர் எழுந்து போய் ஸ்டேஜில் போய் மைக்கில் 2 நிமிஷம் நின்று கேள்வி கேட்டு வந்துருப்போம். டவுட் இருந்தால் உங்களுக்கு கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் வந்து இங்கே கேளுங்க அப்படின்னுவோம். ஸோ அந்த வந்த 100 பேர்ல ஒரு 10 பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, எழுந்து போய் அந்த மைக்கில் இருந்து பேசி வரும். அந்த 10 பேரையும் நீங்க இருக்கணும். இல்லைன்னா மிச்சம் 80 பேர் யாருன்னே தெரியாது. அந்த 10 பேருக்கு அந்த 10 பேர் எழுந்து பேசினா பார்த்தியா, அந்த 10 பேரை 100 பேருக்குமே தெரியும். ஏன் அந்த 10 பேர் எழுந்து போய் பேசினானே, ஸ்டேஜில் போய் ஏதோ பேசிட்டு வந்தானே, அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பான். யாரு கொஞ்சம் காமிச்சுக்கணும்னு நினைக்கணும். ஏதாவது லோகம் இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து பட்டாட்டோப்போ பயங்கரங்கிற மாதிரி கொஞ்சமாவது நம்ம என்ன பண்ணணும், வெளிப்படுத்தணும். சாதுவா இருக்கிறது அப்போ தப்பா சார் கேள்வி கேட்டேன்னா, சாதுவா இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. சாதுவா இருக்கிறதுங்கிறது நல்ல உயர்ந்த குணம். ஆனா என்ன பிரச்சனை, சாதுவா இருந்தோம் அப்படின்னா உலகம் நம்மள மதிக்காது, கண்டுக்காது. மதிக்காதுமே நம்மள சிங்கப்படுத்தாது, கண்டுக்க மாட்டான். ஒரு 10 பேர் இருக்காங்கன்னா அப்படி இப்படி ஆஹா ஓகம் பேசணும்னா பண்ணுவான், வாப்பா வாப்பான்னு பேசாம இருந்தாலும் விட்டு போயிடுவோம். நீ அதை வந்து பெருசாக்க மாட்ட. ஆமா சார், வேண்டியிருந்தா கூப்பிட்டுருப்பான், தேவையில்லை பழக்கம் கூப்பிடல என்ன அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு சுபாவத்தோட இருந்தீங்கன்னா அது வாஸ்தவத்துல உயர்ந்த குணம். ஆனா அந்த பக்குவமானது நமக்கு ஏற்படணும், அது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா உலகம் எப்படி இருக்கும், எல்லாருக்கும் மாதிரி என்னையும் ட்ரீட் பண்ண வேண்டாமா? 10 பேர் இருக்கோம், 9 பேரை அவர் கூட்டு போனாரு, என்ன மட்டும் அவர் விட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு தான் நினைக்கட்டும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், சாஃப்டா இருக்கக்கூடாது. 2வது ஆசாமியா நம்ம கூப்பிடலன்னு உடனே சார் நான் வரேன் சார் காமி, ஒண்ணுதான் கூப்பிட்டுருக்கான், இன்னும் 8 பேர் கூப்பிடணும். அதுக்குள்ள என்ன பண்ணணும், நீ நான் வரேன் நீயா போய் முந்திக்கணும். இது லோகத்துல உள்ள விஷயம். இதுக்காக என்ன சொல்றாரு, முதுரிகி பரிபூயது யாரு சொல்றாரு, லட்சுமணன் சொல்றாரு ராமரை பார்த்து. நீங்க ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கேன்னா அதான் பாருங்க, அப்பாவே என்ன பண்ணிட்டாரு, ஏமாத்திட்டாரு, காட்டுக்கு போடான்ட்டார். நேற்று வரைக்கும் ராஜ்யம் உண்டுன்னாரு, காத்தால விடிகாத்தால கூப்பிட்டு உனக்கு ராஜ்யம் கிடையாது, நீ கிளம்பு காட்டுக்கு. இன்னொரு பையன் சும்மா இருப்பானா? இல்ல இன்னொரு பையன் கிட்ட அப்பா அப்படி பேச முடியுமா? காரணமே இல்லாம திடீர்னு காத்தால கூப்பிட்டு பாரு 14 வருஷம் நீ வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது ஓடு அப்படின்னு சொன்னா சும்மா இருப்பானா? ராம பேசாம கிளம்புறாரு. அப்பா சொல்றா லட்சுமணர் முதுரிகி பரிபூர்ணது, உங்க குணம் என்னது, ரொம்ப சாஃப்டா இருக்குது. அப்பா சொன்னாலும் சரி சரி தலையாட்டிலே இருந்தால இப்ப என்ன பண்றாரு, அப்பா காட்டுக்கு போலாங்கிறார். சோ அப்ப என்ன செய்யறது, மிருது அப்படின்னு சொன்னாலே ரொம்ப சாஃப்டா இருந்தாலே அவளுக்கு அவமானம் ஏற்படதான் செய்யும். அப்ப என்னாச்சு, இதெல்லாம் லோக விஷயங்கள். அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த இதுல என்ன இந்தப்புற அழகான ஒரு வாக்கியம், ராஜானோ பகுவல்லபாகா, சரியா? மாதிரி அந்தப்புற விஷயங்கள்லாம் அவ்வளவு பிரசித்தமாக ஆகாது அப்படின்னா
இந்த பிரதிமா நாடகத்தை அழகா எழுதுறார் வாசர். இப்படி எந்த காவியம் படிச்சாலும் நமக்கு அது நிறைய விவகாரங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும். கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள். ஓகேவா? விவகார விதே. அப்போ விவகாரத்துக்காக என்ன சொல்றாரு? இந்த விஷயங்கள் பொதுவாக சொல்லிட்டார். எல்லா விஷயம் ராஜாதிகத உச்சித ஞானங்கள் ஏற்படும். ஸோ ராஜாதி சொன்னா ராஜ, குரு, நிருப எல்லாருக்கும் தெய்வம் எல்லார்கிட்டையும் நம்ம பெரியவா கிட்ட குருன்னா இங்க குருங்கிறது அத்தியாபகனும் சரி, பெரியவானும் சரி. ஸோ எல்லார்கிட்டையும் நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும், எப்படி விவகாரம் பண்ணணுங்கிற ஞானம் கிடைக்கும். ஆதித்யாதேகே மயூராதீனாம் இவ அனர்த்த நிவாரணம் சிவேத்தரக்ஷதையே சொன்னார் இல்லையா? அதுக்கு சொல்றாரு ஆதித்யாதேகே. ஆதித்யன் முதலியவர்களிடத்திலிருந்து ஆதித்யா கஹா சூர்யா. சூரியன் முதலிய தெய்வங்களோ தெய்வங்கள்னு அவசியம் இல்லை, ராஜா கூட எடுத்துக்கலாம், குரு கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? மகான்கள். ஸோ ஆதித்யாதேகேன்னு சொன்னதுனால பொதுவாக ஆதிபதம்னா எல்லாத்தையும். ஸோ சூரியன் முதலிய தேவர்கள் கிட்ட இருந்தோ மகான்கள் கிட்ட இருந்தோ மயூராதீனாம் இவ. சூரியன் கிட்ட இருந்து மயூரனுக்கு என்ன கிடைச்சது? ஆரோக்கியம் கிடைச்சது. மயூர கவி அப்படிங்கிறவர் சூரிய சதகத்தை எழுதினார். 100 ஸ்லோகத்துல பகவான் சூரிய நாராயணனை பிரார்த்தனை பண்றார். அவருக்கு இருந்த வியாதி நீங்கித்து அப்படின்னு. நாராயண பட்டத்திரின்னு ஒருத்தர் நாராயணியும் புக் எழுதினார் இல்லையா? அதில் கடைசியில் சொல்லுவார், என் வயிற்று வலி ரொம்ப ஜாஸ்தியா வயிற்று வலிக்கிறது, அதை போக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். இப்படி இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் படிச்சா இந்த மாதிரி ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் படிச்சா இந்த வியாதி நீங்கும் அப்படிலாம் இருக்கு. அப்போ சிவேதரக்ஷதையே காவியம் என்ன ஆறுது? அவங்களுக்கு இல்லையா அனர்த்த நிவாரணமாக இருக்கு. ஸோ எப்படி சூரியன் கிட்டே இருந்து மயூரங்கிற கவிக்கு அனர்த்தம் நீங்கிட்டோ அது போல அனர்த்த நிவாரணமும் காவியத்திலேருந்து இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சிவே சத்ய பர நிர்வதைய சொன்னார் இல்லையா? அதை சொல்றார் சகல பிரயோஜன மௌலி பூதம். இப்ப சொன்ன பிரயோஜனங்களுக்கெல்லாம் மேல சகல பிரயோஜன மௌலிபூதம், எல்லாத்துக்கும் தலை மேல உச்சியில் இருக்கக்கூடியது என்னது? சமனந்தரமேவ ரசாஸ்வாதன சமபூதம். சமனந்தரமேவ உடனேயே சத்யா பதனுக்கு இல்லையா? அதுக்காக எழுதுறாரு சத்யா இல்லையா? நான் சொன்னேன் இல்லையா, சர்க்கரையை வாயில போட்டுன உடனே நிக்கிறதா இல்லையா? நாக்குல பட்ட உடனே உப்பு பறிக்குதா இல்லையா? இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த காவியம் படிச்சவனை சமனந்தரமேவ ரசாஸ்வாதன சமத்பூதம். ரசத்தை ஆஸ்வாதனம் பண்றதுனால ஏற்படக்கூடியதும் விகலித வேத்யாந்தரம் ஆனந்தம். ஸோ ரசாஸ்வாதனம் பண்றதுனால பெரிய ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. அந்த ஆனந்தமும் எப்படி இருக்கு? விகலித வேத்யாந்தரம் ஆனந்தம். விகலித வேத்யாந்தரம், வேத்யாந்தரம்னா அறிய தகுந்த வஸ்து, வேறொரு வஸ்து. நம்ம ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுட்டே இருக்கோம் இல்லையா? பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஒரு நாடகத்துல அந்த ரசத்தை அனுபவிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஒரு விஷய ஞானம் நமக்கு இருக்கு இல்லையா? அந்த ரச விஷயக்கமான ஞானம் இருக்கு இல்லையா? அதை தவிர வேறொரு விஷயம் நமக்கு அப்போ தெரியாம போயிடுறது. ஸோ அதை தவிரக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் என்னது? வேத்யாந்தரம். அந்த வேத்யாந்தரமான விஷயங்கள்லாம் விகலிதமாக ஆயிடுது. விகலிதம் வேத்யாந்தரம். சரியா? அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆனந்தம், இந்த ஆனந்தமானது ஆனந்தத்தை நாம் பெறுகிறோம் காவியத்திலிருந்து. பிரபு சம்மித சப்த பிரதான வேதாதி சாஸ்திரேபியா. ஸோ இதெல்லாம் படிச்ச பேர் சம்மிதா திரையம் படிச்சிருந்தே. பிரதாபத்துல பிரபு சம்மிதா, அப்புறம் சுகுத் சம்மிதா, காந்தா சம்மிதா. ஸோ பிரபு சம்மித சப்த பிரதான வேதாதி சாஸ்திரேபியா. பிரபு சம்மித, பிரபுவை போன்ற, சம்மிதன்னா இவன் அர்த்தம். ஸோ பிரபுவை போன்ற சப்த பிரதான, சப்தத்தை பிரதானமாக கொண்ட வேதாதி சாஸ்திரேபியா, வேதம் முதலிய சாஸ்திரங்களிலிருந்தும் சுகுத் சம்மித அர்த்த தாத்பரியவத் புராணாதி இதிகாசேபியஸ்ச. சரியா? சுகுர்த்தை நண்பனை போன்றதாகிய அர்த்தங்களை முக்கியமாக கொண்ட புராண இதிகாசங்களிலிருந்தும் சப்தார்த்தயோக குணபாவேன, அவர்களை காட்டிலும், சரியா, வேதங்களை காட்டிலும் புராண இதிகாசங்களை காட்டிலும் சப்தார்த்தயோக குணபாவேன, வேதத்துல சப்தத்துக்கு பிராதானியம், இதிகாசங்கள்ல அர்த்தத்துக்கு பிராதானியம். இங்க சப்தார்த்தங்கள் ரெண்டுத்துக்குமே பிராதானியம் கிடையாது. காவியத்துல சப்தார்த்தையோ குணபாவேன, சப்த அர்த்தங்களுடைய குணபாவம், குணஹாங்க சப்தத்துக்கு இங்க அப்பிரதானம் இருக்கும். சரியா? குணபாவேன அப்பிராதானியங்கிற காரணத்தினால ரசாங்க போதம் வியாபார பிரவணதையா விலட்சணம் யத் காவியம். ரசாங்க போத வியாபார பிரவணதையா,
ரசத்துக்கு அங்கபூதமான வியாபாரம். சரியா? இப்போ ரசத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு அங்கமாக்கக்கூடிய எந்த ஒரு வியாபாரம் உண்டோ அந்த வியாபார பிரவணதையா, அந்த வியாபாரத்துல பிரவணதையா விலட்சணம். ஸோ இங்க ரசாங்க பூதம் ரசங்கள்லாம் உண்டாகிறதுக்கு என்ன வேண்டியிருக்கு இல்லையா? விபாவன பாவாதிகள்லாம் சேர்ந்துதான் ரசம் உண்டாகும். ஸோ ரசத்துடைய அங்கம் என்னது? ரசகாங்கிறது அங்கி, ரசத்துடைய அங்கம் விபாவாதிகள். அந்த ரசாங்க பூத வியாபாரம், அந்த விபாவாதிகள்லாம் சேர்க்கறதுக்காக வியாபாரம் என்ன உண்டோ அந்த காரியம், வியாபாரம் இந்த காரியம், அந்த வியாபாரத்துல பிரவணதையா தத்பரமாக இருக்கு, அதுலயே ஈடுபட்டு. சரியா? அதனால இங்க என்னாச்சு, சப்தமும் பிரதானம் இல்லை, அர்த்தமும் பிரதானம் இல்லை, ரசாங்க பூதமா இருக்கக்கூடிய வியாபாரத்தை சேர்க்கறதுல ஈடுபடக்கூடியதாக இருக்கு இந்த காவியங்கிறது. இப்போ ரசாங்க பூதமான விஷயத்தை சேர்த்தா என்ன ஆகும்? ரசம் தெரியும். காவியத்துல வாஸ்தவம் என்ன இருக்கு? விபாவ அனுபாவ விபாவங்களை கொண்டு வந்துருக்கான். விபாவத்தை காண்பிக்கிறான், அனுபாவத்தை காண்பிக்கிறான், விபாவத்தை புரியும்படியாக பண்றான். இதெல்லாம் பண்ண உடனே இந்த சகுதினுக்கு என்ன ஆகுது? அந்த விஷயமான அந்த விபாவாதிகளால அந்த விபாவ அனுபவ பாவங்கள் எந்த ரசத்தினுடைய அங்கமாக இருக்கும் இல்லையா? அது சாகுந்தலம் படிச்சுட்டு சாந்த ரசம் ஏற்படுமா? அது சாந்தம் ரசம் தானே சார் அப்படின்னு கேட்க முடியுமா? ஏன் ஏற்படாது? அதுக்கு வேண்டிய விபாவானுபாவங்கள் அங்க இல்லை. விபாவானுபாவங்கள் இருக்கு, ஆனா சாந்த ரசத்துக்கு என்ன விபாவம் வேணுமோ, என்ன அனுபவம் உண்டோ, விபிச்சார பாவங்கள் உண்டோ, அது அங்க இல்லைங்கிறதுனால இப்ப என்னாச்சு? சாந்தரசம் இங்க ஏற்படலை. இப்போ சிங்காரசம் ஏற்படுது. அப்போ சிங்காரத்துக்கு வேண்டிய பாவானுபாவங்கள்லாம் அங்க இருக்குன்னு இருக்கு இல்லையா? அதனால ரசாங்க பூத வியாபார, அந்த ரசத்துக்கு ஒவ்வொரு ரசம் எந்த ரசம் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த ரசத்துக்கு அங்கமான விஷயங்கள் இருக்கு, அந்த விஷயங்களுடைய வியாபாரம் அதுதான் காவியத்துல இருக்கு. அதுதான் கொண்டு வர ட்ரை பண்றாரு. காவியம் நீ படிச்சீங்கன்னா அதுல அந்த ரசத்தை எப்படியாவது ஆஸ்வாதம் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு தான் கவியினுடைய பிரயத்னம் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த காவியம் வியர்த்தம். ஒரு காவியம் எழுதி கடைசியில என்ன சொல்ல வரானே தெரியல சார் அப்படின்னு நினைச்சேன் வச்சுக்கோ. திடீர்னு ஏதோ சரி சிங்காரம் நினைச்சிருக்கேன், கடைசியில வந்து கணவன் காமிச்சிட்டார், சரி ரைட்டு. அப்புறம் பார்த்தா அப்புறம் அந்த கவி அந்த நாயக்கன் வேற மாதிரி ஏதோ இது பண்றான், கடைசியில என்னது அப்படின்னு போயிடும். அப்படி போயிடுத்துனால் ரசாஸ்வாதம் ஏற்படலைன்னா அந்த காவியம் வியர்த்தம். ஏன்? எல்லாத்தை காட்டிலும் சகல பிரயோஜன மௌலிபூதம் என்னது? ரசாஸ்வாதன சம்பூதம் ஆனந்தம் தரும். அந்த ரசாஸ்வாதமே அவனுக்கு கிடைக்கல இந்த காவியத்துல இருந்து அப்படின்னு சொன்னா அந்த காவியம் நமக்கு பிரசித்தமாக ஆகாது, பிரதிஷ்டை அடையாது. ரசாங்கபூத வியாபார பிரவணதையா விலட்சணம். அதனாலேயே இது விலட்சணமாக இருக்கு. எதை காட்டிலும் விலட்சணமாக இருக்கு? வேத புராண இதிகாசங்களை காட்டிலும் விலட்சணமாக இருக்கு. சரியா? எந்தபி இது எல்லாமே ஒரே விஷயத்தை சொல்றதுன்னு பொதுவாக சொன்னாலும் வேதமும் தர்மத்தை தான் போதிக்கிறது, இதிகாச புராணங்களும் தர்மத்தை தான் போதிக்கிறது, காவியங்கள் என்ன பண்றது? தர்மத்தை போதிக்கிறது. போதிக்கிறதா இல்லையா? சாகுந்தலம் படிச்ச ஓ ரைட்டு, அவன் சாபத்தினால என்ன இப்படி ஆயிட்டான், ஓ நியாயமா அவன் வாஸ்தவத்துல அவன் மேல அன்பு உடையதனாக இருப்பதனால கடைசியில சேர்ந்துட்டான் இல்லையா? ஸோ உண்மையாக லவ் பண்ண நடுவில் ஏதோ சாபத்தினால கைவிட்டாலும் கூட வாஸ்தவத்துல அந்த மோதிரம் கிடைச்சவனே நினைக்கிறான், அவளை வந்து வாஸ்தவத்துல என்ன விரும்புறான். அப்படி உண்மையா எங்க ஒரு அன்பு இருக்கோ அங்க அவ பிரிய மாட்டா, ஏதோ ஒரு காரணத்தால பிரிஞ்சா கூட சேர்ந்துருவா அப்படிங்கிற ஒரு தர்மம் தெரியாது. ராமாயணம் படிச்சோம்னா என்ன தெரியாது? தர்மத்தை செஞ்சார், ராமர் சௌக்கியமா இருந்தார், ராவணன் ஆகாவோன்னு இருந்தானா, பிறர் மனைவி ஆசைப்பட்டான் அழிஞ்சு போயிட்டான் அப்படின்னு. அதனால நம்ம எப்படி இருக்கணும்? ராமனை போல இருக்கணும். இதமா இருக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் தெரிகிறதா இல்லையா? இதுதான் வேதமும் சொல்றது, இதுதான் புராண இதிகாசங்கள்லாம் சொல்றது, இப்படி காவியமும் அதைதான் சொல்றதுன்னு இருந்தாலும் கூட வைலட்சண்யம் எங்க அப்படின்னா, வேதத்துல சப்த பிரதானம், இதிகாச புராணங்கள்ல அர்த்த பிரதானம், இங்க ரெண்டுத்துக்குமே பிராதானியம் கிடையாது. காவியத்தை பொறுத்தவரைக்கும் ரசம் பிரதானம், ரசம் தான் அங்கி. சரியா? ஸோ விலட்சணம் காவியம். சரி, காவியம்னா என்ன? இவரோட டெஃபினேஷன் என்ன சொல்றாங்க? முதல்ல லோகோத்தர வர்ணனா நிபுண கவி கர்ம. காவியம்னா என்ன?
லோகோத்தரா வர்ணன நிபுண கவி கர்ம. லோகோத்தரமான வர்ணனம் பண்ணக்கூடிய கவியினுடைய செயல் இல்ல அவருடைய செயலுக்கான அனுகூல வியாபாரம் இருக்கு. அந்த காவியகரண வியாபாரம், காவியகரணம் அப்படிங்கிற ஒரு வியாபாரம் இருக்கு. அதுக்கு அனுகூலமாக்கக்கூடிய வியாபாரத்துல என்ன பேரு? காவியம். சரியா? லோகோத்தர வர்ணனா நிபுணா யா கவிஹி தஸ்ய கவேஹே கர்ம ததேவ காவியம் அப்படின்னு உற்பத்தி சொல்ல அர்த்தம் சொல்றார். காவியம்னா என்னன்னா லோகோத்தரமான வர்ணனா பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அப்படியே இருக்க சொல்றது ஒன்றும் சுவாரஸ்யம் இல்லையா? அது கவியின் பேரா? இங்க இருக்காம சொல்லக்கூடாது. யா லோகோத்தர வர்ணனா நிபுணா அந்த மாதிரி யார் இருக்கானோ அவன் தான் கவி. அவனுடைய கர்மா என்ன இருக்கோ அதுக்குதான் என்ன பேரு? காவியன்னு பெயர். அதனால நீ ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சீங்கன்னா, காவியம் படிக்கிறேன்னா அதுல என்ன இருக்கு? ஸ்தாஹாட்சணம் பட்சு ஸ்தாடிதாதராக பயோதரோட்சேத நிபாத ஜோர்னிதாக தஸ்யாஸ்கரிதா பிரபேதரே சேரணாபிம் பிரதமோத பிந்திர. ஸ்லோகத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? மேல விழுந்த ஜலம், மேகத்திலேருந்து விழுந்த ஜலமானது மெல்ல நாபியை போய் சேர்ந்தன. இது அப்படியே சொன்னா வச்சுக்கோ, அதுல என்ன காவியம் இருக்கு? காவியத்துக்கு என்ன இருக்கு இல்லையா? மழை பெஞ்சு சார், இந்த ரோட்ல போன திடீர்னு மழை நனைஞ்சிட்டேன் சார் மொத்தமா, இது என்ன காவியமா? யதா இல்லையா இருக்கிறத சொல்றான். அப்படியே யதாவத்தாக வெளில போனா மழை பெஞ்சது நனைஞ்சிட்டேங்கிறான். இது மாதிரி கவி காளிதாசன் என்ன பண்ணணும்? மழை காலம் ஆரம்பிச்சது, மழை பெஞ்சது, அப்படியே பார்வதி உடம்பு ஃபுல்லா நனைஞ்சுட்டால் அப்படிதானே எழுதணும். அப்படி எழுதினா அது காவியமா? படிப்பானா? அப்போ அது காவியம் எங்க எடுத்துக்கிறோம்? லோகோத்தர வர்ணனம். எப்படி வர்ணிக்கிறார்? ஸ்திதாஹாட்சணம் பட்மசு, அப்புறம் தாடித்த அதராக, அப்புறம் பயோதரோத்சேத நிபாத சூர்ணிதாக, அப்புறம் வதீஷுதஸ்யாக ஸ்கலிதாக பிரவேதரே சிரேன நாபிம் பிரதமோத பிந்தவா. சரி, பிரதம உதபிந்தவா சிரேன நாபி, ரொம்ப மெல்ல வந்து சேர்ந்தது சார். ஏன் அப்படி மெல்ல வந்து சேர்ந்தது? அதுக்காக நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வர்ணிக்கிறார். முதல்ல உதட்டுல இந்த உருவத்துல அந்த உருவம் இல்லை, என்ன சொல்றதா? சோ இந்த இதழ்கள் இல்லையா, கண், அதுல வந்து முதல்ல ஜலனம், இமை இமை. ஸோ அந்த இமைகள்ல வந்து நின்றது, அப்புறம் உதட்டுல பட்டது, அப்புறம் மார்பகத்துல விழுந்தது, அப்புறம் மெல்ல இடை வழியாக இறங்கி அந்த நாபியில பிரவேசம். இப்படி சொன்னா சிரேன நாபி. அதனால லேட் ஆச்சு. முதல்ல விழுந்த ஜலம் வந்து சேர்றதுக்கு லேட் ஆச்சு, மெல்ல வந்து சேர்ந்து. தாவதா வர்ணிச்சாலே அது சாமானிய கவி வர்ணிக்கலாம். லோகோத்தர வர்ணனா நிபுணா. காளிதாசன் யாரு? லோகோத்தர வர்ணனா நிபுணா. ஸோ அவர் வந்து மெல்ல எப்படி சார் இறங்கிட்டு அப்படிங்கிறதுக்காக காரணம் சொல்லல, அது மட்டும் சொல்ல விரும்பல. அந்த ஸ்லோகத்தை என்ன பண்றாரு? ஸ்தாஹாட்சணம், ஒரு செகண்ட் நின்றது சாருங்கிறான். ஏன் ஒரு செகண்ட் நின்றது? இல்லடா, இந்த இடத்துல ஒரு செகண்ட் இமைகள்ல அந்த ஜலம் விழுந்த ஜலம் ஒரு செகண்ட் நின்றதுங்கிறார். ஸ்தாஹாட்சணம் பட்மசு அப்படின்னு ஏன் வர்ணிக்கிறார்? அதான் சொல்றோம். ரகுவம்ச குமார சம்பவம் படிச்சிருப்பேன். ஆனா ரசானுபவம் இல்லையா? அப்ப படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்திதாஹா அப்படின்னு நின்றவைகள். என்ன சப்தம் அது? ஸ்திதாஹா சப்தம் என்ன? உதபிந்தவஹா, அது விசேஷம். அப்போ ஸ்தித சப்தம் புல்லிங்கம், பகுவச்சனம் ஸ்திதாஹா, க்ஷணம்ங்கிறது அவ்யயம், பட்சசு அப்படிங்கிறது சுத்தமி பகுவச்சனம் அப்படின்னு இது வரைக்கும் படிச்சு போகும். ஓரளவுக்கு சப்த ஞானம் வெறும் பாஷா ஞானத்துக்காக படிச்சுட்டு போகும். ஆனா இங்க வரும்போது பின்னா அது காவிய சாஸ்திரம் படிச்ச உடனே தான் தெரியாது எப்படி காளிதாசன் அந்த ஸ்லோகத்தை எழுதியிருக்காரு. அப்போ ஒரு செகண்ட் அங்க நின்று அப்புறம் விழுந்ததுங்கிறான். எங்கேருந்து வரக்கூடிய ஜலம் அது? ஆகாசத்துல இருந்து, மேகத்திலேருந்து விழக்கூடிய ஜலம், முதல்ல விழக்கூடிய ஒரு டிராப், பிரதம உதபிந்தவா. அப்படி விழக்கூடிய டிராப் எங்க வந்து விழுந்தது? இமைகள்ல முதல்ல விழுந்தது. ஒரு செகண்ட் நின்றதுங்கிறான். கணம் ஸ்திதா. அப்ப அங்கேருந்து வந்து விழுந்தது நேரா கீழே போகணுமோ இல்லையோ, அந்த இடத்துல எப்படி நின்றுது? அது அடர்த்தியா இருக்கு. இந்த இமை எப்படி இருக்கு? அடர்த்தியா இருக்க. என்னாச்சு? ஒரு செகண்ட் நிற்கிறது. அதே சமயத்துல அது எப்படி இருக்கு? வழவழப்பாவும் இருக்கு, சித்தமா இருக்கு. நின்ற ஜலம் அப்படியே நிக்கல, அங்கேயே நின்று ட்ரை ஆகல. மொட்டை மாடில விழுந்த ஜலம் அப்படியே காஞ்சி போற மாதிரி அங்க வந்து விழுந்த ஜலம் அப்படியே நிக்கல, மெல்ல அப்புறம் என்ன ஆகுது? மெதுவா இறங்கித்து. அந்த கேப்ல அடர்த்தியா இருக்க ஒரு செகண்ட் வந்து விழுந்தது. நின்ற அந்த ஜலம் அப்புறம் மெல்ல வழுவி நழுவி என்னாச்சு? உதட்டுல வந்து விழுந்து. சரியா? இங்க உள்ள ஜலம் இங்க வந்து விழணும்னா என்ன ஆகணும்?
அப்ப பொசிஷன் எப்படி இருக்கணும்? இப்படி இருக்கணுமா, இப்படி இருக்கணுமா, இல்ல இப்படி இருக்கணுமா? மேல பார்த்துருந்தா இங்க உள்ள ஜலம் இங்க விழும். இப்படி நேரா இருக்காடா, இப்படி தோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி நேரா உட்காரதான் என்ன ஆகுது, இங்க இருந்த ஜலம் நேரா இங்க உதட்டுல வந்து விழுறது. குனிஞ்சுட்டு இருந்தாலோ இங்கே மடியில தான் போய் விழுந்திருக்கும். இப்படி இருக்கவே தான் நேரம் நிமிர்ந்து, அதுவும் புருவத்தை என்ன பண்ணிருக்கா, திறந்து வச்சிருக்கா. கண்ணை மூடி இருந்தா என்ன ஆகும், புருவம் இப்படி மூடி இருக்கும், ஜலம் நேராகவே கீழே விழுந்திருக்கும், நிக்காது. மொத்தமா திறந்திருந்தாலும் நிக்காது. அர்த்த உண்மையில நம்ம சொல்றாரு, பாதி திறந்து வச்சிருக்கு. ஆனா என்னாச்சு, இந்த இமையானது இப்படி நிக்கிறது, நடுவுல நிக்கிறது. ஸோ வந்த ஜலம் நடுவுல ஒரு ஸ்டாப்பர் இமை, அது வந்து விழுந்துருது. அங்க விழுந்த ஜலம் அங்கேருந்து கீழே விழுறது எங்க, உதட்டுல. அங்கேருந்து என்னாச்சு, மெதுவா அந்த உதட்டுல இருந்து நேரா மார்பகத்தை வந்து விழுறது. அங்க விழுந்து மெல்ல அப்படி இப்படி சிதறி, அப்புறம் மெல்ல அவருடைய இடைகள்ல திருவள்ளி சொல்லக்கூடிய அந்த 3 மடிப்புகள்ல வந்து கடைசியில் நாபியில இறங்கியது. சரியா? சோ இப்ப இதுல என்ன தெரியறது, பார்வதி எப்படி தபஸ் பண்றான்னு சொல்றாரு. நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து தபஸ் பண்றா. ஸ்லோகத்துல இல்ல, ஆனா கவி என்னம்றாரு, விங்கியமா காண்பிக்கிறார் இல்லையா? சோ அவன் நிமிர்ந்து இப்படி உட்கார்ந்தாதான் என்ன ஆகும், இங்க உள்ள ஜலம் இங்க படும், இங்க பட்ட ஜலம் மார்புல விழும். அப்ப கொஞ்சம் குனிஞ்சுட்டு இருந்தா அப்படின்னா மார்புல விழாது. அங்க விழுந்தனால என்னாச்சு, ஜலம் கொஞ்சம் செதறி போய் அப்புறம் என்ன ஆகுது, திருவள்ளி. அதுவும் திருவள்ளி எப்போ இருக்கணும், நீ கொஞ்சம் குனிஞ்சு உட்கார்ந்தீங்கன்னா அந்த மடிப்பு இல்லையா, நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாதான் அந்த மடிப்பு வழியா ஜலம் இறங்க முடியும். இப்படி குனிஞ்சு உட்கார்ந்தான்னா அப்புறம் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும் ஜலம். கீழே திருவள்ளியில என்ன ஆயிடும், 3 மடிப்பு உண்டு இல்லையா வயத்துல, அந்த வயத்துல அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும் ஜலம். அப்புறம் கீழே நாபியில போய் சேராது. நிமிர்ந்து உட்கார என்னாச்சு, அந்த திருவள்ளி வழியாக மெல்ல மெல்ல இறங்கி இறங்கி அந்த ரோமகூப்பங்கள் வழியாக நாபியில போய் சேர்ந்தது. அப்படின்னு சொன்னதுனால நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கா, தபஸ் பண்றா பார்வதி. எப்படி தபஸ் பண்ணணுமோ அப்படி பாதி கண்ணை திறந்து இந்த 2 கண்களுடைய நுனியினால மூக்க பார்க்கணும். சரியா? நாசாக்கு நிஸ்தனைனா அப்படின்னு சொல்றாரு. 2 கண்களால இந்த மூக்க பார்த்தோம்னா நம்ம கண் அப்படிதான் இருக்கும். பாதியா பரமேஸ்வரன் தியானம் பண்ற மாதிரி போட்டோ எல்லாம் பார்த்துருப்பேன். ஸோ நம்ம 2 கண்களால இந்த மூக்கு நுனியை பார்க்குற மாதிரிதான் உட்காந்து தபஸ் பண்ணணும் யோகம் பண்ணும்போது. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரியறது. அப்படி பண்ணவேதான் இந்த மேல் இதழானது, அந்த இமையானது நடுவுல நிக்கிறது. அதுல இருந்து அப்புறம் பட்டது இப்படி வந்து சரி, கண்ணு ஒண்ணு அப்படி பார்த்துருக்கலாம், ஆனா இப்படி புடிஞ்சு உட்கார்ந்துருக்கலாம். இல்ல, ஆனா நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துருக்கான். சரி, தபஸ் பண்ண நிமிர்ந்து உட்காரட்டுமே. தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா, தபஸ் பண்றா, அப்படி உட்காருவா, நிமிர்ந்து தானே உட்காருவா. இதுல என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்கு, அதை வர்ணிக்கிறதுல என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்கு? நிமிர்ந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியவாளே எதிர்பாராம திடீர்னு சட்டுன்னு ஜலம் விழுந்தா என்ன ஆகும், ஒரு டிராப் திடீர்னு மேல தண்ணி பட்டதுன்னா சிலுத்துரும் உடம்பு இல்லையா, பண்ணிடுவா, சிலுத்துரும். அது இல்லை இங்க. அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக இதை சொல்றார். அந்த ஜலம் அப்படியே இறங்கின்னு பிரதம உதபிந்தவா. முதல்ல பட்ட ஜலம் வந்த உடனே உடம்புல அந்த ஷேக்லாம் வரணும் இல்லையோ, இந்த கம்பெல்லாம் ஏற்பட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஜலம் வேற எங்கேயா சிதறி போயிருக்கு. அந்த கம்பம் ஏற்படலை. அப்படி தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். உடம்புல அப்படி உணர்ச்சியே இல்லாமல் தபஸ்னா அப்படி தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் பார்வதின்னு சொல்றதுக்காக என்ன பண்றார், அந்த ஜலம் அப்படியே அந்த ரூட்லயே வந்து இறங்கிருக்கு. ஆனா மெல்ல இறங்கிருக்கு. ஏன்னா இதெல்லாம் ஸ்டெப் அங்கங்க ஸ்டேஜா தாண்டி 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 அப்புறம் மெல்ல வந்து சேர்ந்தது. இது அர்த்தம் தெரியறதா? இந்த விஷயத்த சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்றார், 1 செகண்ட் நின்றது சொன்னவர் அடுத்து என்ன பண்ணார், அங்கே இருந்து உதட்டுல வந்தது, அங்கே இருந்து மார்புல வந்தது, அங்கே இருந்து அப்படிதானே சொல்லணும். கவி என்ன பண்றார், தாடிதாதரா, கண்ல இருந்து என்ன பண்ணிது, அந்த ஜல பிந்துக்கள் உதட்டை அடிச்சது. உதட்டை அடிப்பானே, எதுக்காக அடிச்சதுங்கிறார். இப்போ அப்படின்னு வச்சுக்கோ, என்ன சொல்லுவோம், இல்லடா தொடுறது, எது தொடுறது, எது தொட்டி பண்ணா தட்டுறது, தட்டி கொடுத்தாங்க, கொஞ்சம் வேகமா கொடுத்தா அரையறதுன்னு பேரு. ஸோ இப்படி அந்த அதோடைய ஃபோர்ஸை பொறுத்து என்ன இருக்கு, அர்த்தம் மாறுறது. ஸோ இப்படி தொட்டா தொடுறதுன்னு பேரு. கொஞ்சம் இப்படி குழந்தைக்கு என்ன பண்ணுவோம், தட்டி கொடுப்போம் இல்லையா,
சமத்தை என்ன பண்ணி அப்படி தட்டி கொடுக்குறதுன்னு பேரு. கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சா அது கோபத்துல வச்சா அது அரையிறதுன்னு பேரு. ஸோ அப்போ அதனுடைய ஃபோர்ஸை பொறுத்து தட்டி கொடுக்கும்போது சிவக்குமா கண்ணம்? கண்ணை சிவக்காது. தொடும்போது சிவக்காது. அரைஞ்சா இல்லையா? ஸோ இப்ப என்ன பண்ணணும்? ஜலம் வந்து விழுந்தது சொல்லும் பொழுது ஜலம் அங்க தொட்டுது இல்ல விழுந்தது அப்படின்னு சொன்னோம். ஆனா என்ன சொல்றாரு? அடிச்சதுங்கிறது. அடிச்சதுன்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ உதவி சவுந்தப்படுது. அந்த இங்க இருந்து விழுந்த ஜலம் பட்டோன்னு என்னாச்சா? சவுந்தப்படுத்த உதவி. இதுவே தாங்கல. சில பேர் சொல்லுவா இல்லையா, தொட்டாலே அப்படியே கண்ணி போயிடும் உடம்பு. இந்த இடத்துல அப்படி பட்டோன்னு என்ன ஆகும்? அந்த இடம் அப்படியே கருப்பாயிடும். சாஃப்ட். அது மாதிரி பார்வத்தினுடைய அந்த உதடு எப்படி இருக்கு? அவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கு. அங்க மேலேந்து விழுந்தா என்ன இருக்குமோ தெரியாது. வெடிச்சிருக்கும் உதடு. டைரக்டா ஜலம் வந்து நேரா பட்டுன்னு வச்சுக்கோ, என்ன இருக்குமோ தெரியாது. அந்த வேகம் என்னாச்சு? ஒரு செகண்ட் நீங்க நின்று வேகம் கம்மியாயிடுது இல்லையா? இந்த வேகம் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல அந்த ஜலம் விழுந்ததே அந்த உதட்டை தாங்க முடியல. செவந்து போயிடுத்தான் உதடு. அது கவி எப்படி சொல்றான்? தாடிதா தரா. அந்த ஜலத்தினால அந்த அதரமானது அடிக்கப்பட்டது. அடிக்கப்பட்டதுன்னா என்ன தெரிகிறது? ஓ, சிவந்து போயிடுது. அது விழுந்ததுனாலேயே உதடு சிவந்து போயிடுது. சரி, அப்புறம் என்னாச்சு? பயோதரோத்சேத நிபாத சூர்ணிதா. அப்புறம் அங்கிருந்து அந்த ஜலம் என்னாச்சு? மார்புல விழுந்து ஜலம்லாம் செதற ஆரம்பிச்சிடும். அதனால மார்பகங்களுடைய காഠின்யத்தை வர்ணிக்கிறான் கவி. அப்புறம் என்னாச்சு? சிரேனநாபிம் என்னது? பலீஷு தஸ்யாக ஸ்கலிதாக பிரபேதரே சிரேன நாபிம். அனந்தரம் பலீஷு திருவணிகள்ல ஸ்கலிதாக மெல்ல 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 இறங்கி அப்படி ஸ்கலனம்னா நடத்தும், நழுவுறதுன்னு நடத்தும். ஜலம் அப்படியே ஓடி போகல, ஸ்கலனமாறுது. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இறங்குறது அப்படின்னு சொன்னா என்ன தெரியாது? அந்த ரோம கூப்பங்கள்லாம் இருக்கு, அப்படி இப்படி இறங்கிட்டு இத வர்ணனை என்ன பண்றாங்க கவி? அம்பாளுடைய பார்வதியினுடைய சௌந்தரியத்தை வர்ணிக்கிறான். கண் இமையானது அடர்த்தியா இருக்கு, அதரமானது செக்கசவையில் இருக்கு, மார்பகங்கள் கடினமாக பீவாக இருக்கு, அது மாதிரி திருவணிகள் இப்படி இந்த ரோமகூப்பங்கள்லாம் அப்படிங்கிற. அதே மாதிரி இவ்வளவு ஜனங்கள் எங்க போச்சு? பிரதமோத பிந்தவகான்னு உத பிந்து சொல்ல, உத பிந்தவகா முதல் டிராப்ஸ் நிறைய ஜலம், முதல்ல விழுந்த ஜலங்கள். அந்த ஜலங்கள் என்ன பண்ணிட்டு எல்லாம் சேர்ந்து எங்க போச்சு? சிரேன நாபிம் பிரதமோதம், நாபில சேர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னதுனால நாபி ரொம்ப கம்பீரமாக இருக்கு அப்படின்னு, ரொம்ப ஆழமாக இருக்குன்னு சௌந்தர்ய வர்ணனையும் பண்றார். அப்போ இந்த சௌந்தர்ய வர்ணனை அதே சமயத்துல அவருடைய தபஸ் வர்ணனை, இது ரெண்டுத்தையும் கவி எப்படி பண்ணிருக்காரு? வாச்சா பண்ணல, வாக்குனால பண்ணல, விங்கியமாக பண்ணிருக்கு இல்லையா? அதனால காவியத்துல எது முக்கியமாக இருக்கு அப்படின்னா விங்கியத்தினால் இருக்கக்கூடிய அர்த்தம், விங்கியார்த்தம். அதுலயும் ரசம் பிரதானமாக இருக்கு. அந்த ரசம்ங்கிறது சகல பிரயோஜன மௌலிபூதம். அதுதான். அப்ப கவியினுடைய காரியம் என்னது? காவியம்னா என்ன அர்த்தம்? லோகோத்தர வர்ணனா நிபுணனா இருக்கணும் இல்லையா? ஜலம் விழுந்ததுன்னு சொல்றது நம்ம இல்லையா? சாதாரண என்ன பண்ணுவான்? பால் தபஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா சார் மேல அப்படியே ஜலம் வந்து விழுந்தது முடிச்சிருவோம். ஆனா அந்த ஜலம் எங்க போய் விழுந்ததுங்கிறார்? நாபிம் உதவிந்தவகா பிரபேதரே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே எப்படி போச்சுன்னு வர்ணிக்கிறான் இல்லையா? அந்த வர்ணனையில வாஸ்தவத்தை சப்தத்தா என்ன இருக்கு? ஜலம் எப்படி போச்சுன்னு வர்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆனால் விங்கியத்துல அவருடைய சௌந்தர்யம், பார்வதியுடைய தபஸ் பிரகாரம், எப்படி தபஸ் பண்றா, எப்படி உட்கார்ந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லாமலேயே சொல்றாரு. இதுதான் என்னது? காவியம். கவேஹே கர்ம அப்படின்னு சொல்றார். லோகோத்தர வர்ணனா நிபுண கவி கர்ம தது. சரியா? அந்த காவியம்தான் காந்தா இவ சரசதா ஆபாதனேன அபிமுகீகிருத்திய. காந்தா இவ, ஒரு காந்தாவை போன்று, பிரியமானவளை போன்று, சரசதாபாதனேன அபிமுகீகிருத்திய, சரசமான தன்மையை அடைந்ததனால, ரசமான தன்மையை அடைஞ்சதுனால, அல்லது சுலபமான தன்மையை அடைஞ்சதுனால, அபிமுகீகிருத்திய தன் வசமாக இழுத்து. அபிமுகீகரணம்னா தன்னை நோக்கி வரும்படியாக பண்றது. இப்போ காவியம் என்ன பண்றது? படிக்கிறவாளை, கேட்கிறவாளை, பார்க்கிறவாள், நாடகங்களை பார்க்கிறவாளை எல்லாரையும் தன்முகப்படுத்துறது, தன் வசப்படுத்துறது. அப்படி பண்ணிட்டு என்ன பண்றது? கடைசியில காவியம் ராமாதிபது வர்த்திதவ்யம் ந ராவணாதிபது காந்தா சம்மிததையா உபதேச சொன்னார் இல்லையா? அதுக்காக அர்த்தம் என்றார். அப்படி சரசதா ஆபாதனேன அபிமுகீகிருத்திய என்ன பண்றதுன்னா
உபதேசம் என்ன பண்றது? ராமாதிபது வர்த்திதவ்யம் ந ராவணாதிபது அப்படிங்கிற இத்தியாதி உபதேசம் ச யதாயோகம். இது போன்ற உபதேசங்கள்லாம் யதாயோகம் ஏற்றா மாதிரி, எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி உபதேசம் தேவை இல்லையே இல்லையா? சன்னியாசி ஒருத்தருக்கு அவருக்கும் இல்லை ஒரு குழந்தைக்கு இந்த உபதேசம் தேவை இல்லையே. இப்போ குழந்தைக்கு வேண்டிய சில விஷயங்கள், பெரியவாளுக்கு வேண்டிய சில விஷயங்கள், ஸ்திரீகளுக்கு வேண்டிய சில விஷயங்கள், அப்படி யதாயோகம் அவேகே சகிருதயஸ்ய. கவிக்கும் சகதையனுக்கும் இந்த கவி சகதையன்னு ரெண்டா பிரிக்கிறார். காவியம் பண்ணால் அவன் யாரு? அந்த காவியத்தை அவன் படிச்சான் அப்படின்னா சகதையன் இல்லையா? தான் பண்ண காவியத்தையும் படிக்கிறான் இல்லையா? சில ஆக்டர்ஸ்லாம் தான் நடிச்ச நம்ம படத்தையே பார்க்கறான் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஷோ அன்னைக்கு அவ தான் ஹீரோ நடிச்சிருப்பான். அங்க இருக்கும்போது யாரு அவன்? ஹீரோ. இங்க இருக்கும்போது ஆடியன்ஸ் இல்லையா? சாமாஜிகன். அப்ப என்னாச்சு? அங்க இருக்கும்போது கவிஹி, நம்ம அந்த காவியத்தை பண்ணும்போது அவனுக்கு என்ன பேரு? கவிஹின் பேரு. காவியத்தை பண்ண பிறகு அவனுக்கு என்ன பேரு? சகதையன்னு பேரு. இப்படி கவேஹே சகதயஸ்ய கவிக்கும் சகதையனுக்கும் இது என்ன பண்றது? கரோதீதி அந்த ஆனந்தத்தையும் உபதேசத்தையும் செய்யறது அப்படிங்கிறதுனால சர்வதா தத்ர யதனீயம். சர்வ பிரகாரேன தத்ர தத்ரனா காவியகரணே, காவியம் பண்ற விஷயத்துல பிரயத்னஹா கர்த்தவ்யா அப்படி இத்தனை பிரயோஜனங்கள் இருக்கு. அதனால காவியம் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு இருந்தார். சரியா? ஏவமஸ்ய பிரயோஜனமுக்த்வா காரணமாக. காவியத்துடைய பிரயோஜனம் சொல்லியாச்சு. காவியம் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் சாமகிரி தேவை அப்படிங்கிறத சொல்றார். நாளைக்கு